کیا وجہ ہے کہ فکس ٹیکس جو ہے جب آپ نے مانگا تھا آپ کو مل گیا فکس ہو کے، تو اب کیا تنازع کیا ہے؟ ان مشاورت سے نہیں کیا گیا ہے۔ مشاورت سے نہیں؟ اگر ہم سے وہ صلاح مشورہ کر لیتے بیٹھ کے ہم دونوں ایف بی آر ہم تو پھر ایک ڈیفالٹ کر گئے ہم۔ جی ناظرین، ڈیفالٹ کر چکے ہیں، حالات بہت خراب ہو چکے ہیں، یہ کہنا ہے ہمارے ساتھ جو تاجر ہم سراسر اس کو سیل ٹیکس کو نہیں نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہم نے مجھ سے کر دیا سب تاجروں نے، اگر یہ نہ کیونکہ پورے پاکستان آپ کی بات کو سمجھ آ رہی کہ ہم سیل ٹیکس کو نہیں مانگتے، ہم مسترد کرتے ہیں، فکس ٹیکس تو بعد کی بات ہے۔ بعد کی بات ہے، ہم نے آپ اس کو مجھ سے کر تو اس قابل ہی نہیں رہے کوئی ٹیکس دینے کے، دینے کے قابل نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ قابل تو بنائیں پھر ہم بات کریں۔ آپ کسی سے پوچھیں، آج سارا دن بیٹھے ہوں گے دکان کہنا چاہتے ہیں پہلے اس قابل بنائیں اکانومی کو، تاجروں کو، انڈسٹریز کو، کہ وہ ٹیکس دینے کے قابل ہو سکیں، پھر آپ ان سے ٹیکس لیں۔ اور پھر بھی مشاورت کریں، مذاکرات کریں، بند کمروں میں فیصلے نہ کریں۔ یہ جو بند کمروں میں فیصلے کر رہے ہیں، آپ کا ملک ڈیفالٹ پہ چلا گیا ہے۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں ڈیفالٹ کر چکا ہوا ہے، ان مطلب جو ہے انفارمل سینس۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جہانگیر ایاد، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، پورے ملک کے اندر فکس ٹیکس کو لے کر ایک وبال، ایک طوفان کھڑا ہو چکا ہے۔ یہاں پہ ہمارے ساتھ جو تاجر ہیں، انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کے نمائندہ موجود ہیں، ہم ان سے بات کریں گے کہ آخر کیا وجہ ہے کہ فکس ٹیکس کو لے کر اتنی آہ و بکا کیوں ہو رہی ہے۔ السلام علیکم بھائی صاحب، کیا حال ہے آپ کا؟ شکر ہے اللہ کا۔ کیا وجہ ہے کہ فکس ٹیکس جو ہے جب آپ نے مانگا تھا آپ کو مل گیا فکس ہو کے، تو اب کیا تنازع کیا ہے؟ ان مشاورت سے نہیں کیا گیا ہے۔ مشاورت سے نہیں؟ اگر ہم سے وہ صلاح مشورہ کر لیتے بیٹھ کے ہم دونوں ایف بی آر ہم تو پھر ایک لمیٹیشن رکھتے ہیں کہ اس چھوٹے کے لیے یہ ہے، ایسے ہے، اور یہ سالانہ ہے، ششماہی ہے یا کوارٹرلی ہے، یہ نہیں طے ہوا۔ یہ ایسا کیا انہوں نے کہ جو ہم قبول کر ہی نہیں سکتے۔ اچھا، اب اگر آپ کے جو تاجر ہیں اگر ان کو یہی ٹیکس جو ہے یک مشت بھیج دیا جاتا ہے تو پھر آپ قبول کریں گے؟ نہیں، دیکھیے، یکمشت بھی بیچنا ہے تو ہم سے مشاورت تو کریں۔ ہمارا اگر ایک آدمی 10,000 ٹیکس دیتا ہے، اس کا یہ 50,000 بناتا ہے، وہ نہیں ہوگا، 10-15 ٹیکس لے لیں۔ یہ 7 سال 8 سال جو ہے وہ آپ سے مشاورت تو کرتے رہے، ہم اس چیز کی اس گورنمنٹ نے کوئی مشاورت نہیں کی، جو لاسٹ گورنمنٹ گئی ہے نا، اس نے کوئی تاجروں سے مشاورت نہیں کی۔ اچھا، مشاورت کے علاوہ اس میں اور کیا قباحت ہے؟ اور یہ سب سے آپ سے مشاورت کر لے گی گورنمنٹ، اس کو کرنی پڑے گی، ادروائز وہ فیل ہو جائیں گے۔ اس کے علاوہ اور کیا کیا اس میں پریشانی ہے؟ باقی جو ٹیکسز کا معاملات ہے، سیل ٹیکس کا اور سپر ٹیکس کا، ٹھیک ہے، سپر ٹیکس یہ ایک الگ شعبہ ہے، وہ اس میں اب چھوٹا تاجر نہیں آتا، لیکن یہ جو دوسرا ٹیکسز ہے اس میں ہم ان سے بات کریں گے کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ بھائی صاحب، آپ کے بینرز کے اوپر سپر ٹیکس لکھا ہوا ہے، فکس ٹیکس نہیں لکھا ہوا۔ جی ہاں، یہ دیکھو نا، یہ جو ٹیکس لگا رہی ہے نا، ہم سراسر اس کو سیل ٹیکس کو نہیں مانتے، کیونکہ یہ ہم نے مجھ سے کر دیا سب تاجروں نے، اگر یہ نہ کیونکہ پورے پاکستان آپ کی بات کو سمجھ آ رہی کہ ہم سیل ٹیکس کو نہیں مانگتے، ہم مسترد کرتے ہیں، فکس ٹیکس تو بعد کی بات ہے۔ بعد کی بات ہے، ہم اس کو مجھ سے کرتے ہیں، اگر ہم نے انہوں نے نہ کیا تو پورے لاہور میں ہم کال کریں گے، پورا لاہور پاکستان پورا بند ہوگا، کیونکہ تاجر اس وقت بہت پریشان ہے۔ انہوں نے دیکھا جن لوگوں اپنا ایلسی نہیں کھل رہی، اسٹیٹ بینک کے پاس کیش ہی نہیں ہے، ڈالر ہی نہیں ہے، انہوں نے جو لوگوں نے مال منگایا ہوا تھا ڈرائی پورٹ پہ پڑا ہوا ہے کنٹینر، وہ انہوں نے کلیئر کرانے ہیں، اس کو 30-40 لاکھ روپے ڈیمیج پا رہے ہیں، لوگ تو مر گئے ہیں۔ تو جب یہ کوئی ڈالر یہ اپنا کنٹینر کلیئر کرے گا، وہ کل کو کہاں سے پیسے دے گا؟ وہ تو عوام کے اوپر ہی بوجھ پڑنا نا۔ یہ عوام کو چاہیے کہ گورنمنٹ کو چاہیے سب سے پہلے تو جو وزیر خانہ ہے، مصیبت وزیر خانہ آگے کھانا کے آگے ایک اور چیز بھی لگتی ہے، وہ بڑا کچھ لگتا ہے، مگر میں یہاں بھی آپ کے پاس کہوں گا وہ مصیبت خانہ ہے، مصیبت خانہ۔ تو اس کو چاہیے کہ یہ جو اس کو استعفیٰ لے، اس کو فارغ کرے، یہ IMF کی باتیں مان رہا ہے، مطلب ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ جب آپ کا اگر یہ آپ کا مسترد نہیں مانتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ہم اس کو آپ بائیکاٹ کر دیں گے، گورنمنٹ ہڑتال ہوگی، لازمی ہے، لوگ سڑکوں پہ آئیں گے، ہر مارکیٹ میں، ہر شہر میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ اس کا استعفیٰ لے، اس کو فارغ کرے، نہیں تو لوگ سڑکوں پہ آئیں گے۔ نہیں تو پھر کون آئے گا؟ مفتاح اسماعیل کی جگہ کون چاہتے ہیں آپ؟ پتہ نہیں ہے حکومت نے رہنا کہ نہیں رہنا، مہینہ 2 مہینے۔ نہیں، حکومت رہے یا نہیں، آپ کون سا وزیر داخلہ اپنا فائنانس منسٹر کون سا مانگتے ہیں؟ اسحاق ڈار ٹھیک ہے؟ نہیں، ساڈا اس سے بڑا چور ہے، اسحاق ڈار اس سے بڑا چور ہے۔ ہاں۔ اچھا، پھر کیا چاہتے ہیں آپ؟ ہم چاہتے ہیں کہ
सही आदमी लाए जो ताजरों के मसाइल समझे, जो उसको लोगों से बात कर सके, ताकि जो छोटे छोटे चादरों की बात भी समझे। ये जो सरमायादारों की बातें करते हैं, हमें ऐसे वज़ीर ख़ज़ाना। अच्छा, रात से उसने वज़ीर अपना मिफ्ता इस्माइल और उसकी पूरी जो इकनॉमिक्स टीम है उसने इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म कर दी है। हाँ तो क्या, अगर आपके पास खजाने में पैसे नहीं है, स्टेट इंपोर्ट पे पाबंदी ख़त्म होगी, अब इंपोर्ट कर सकते हैं आप। कैसे कर लेंगे? 250 रुपये का डॉलर है और 270 रुपये। कल मेरे एक दोस्त ने एलसी खोली है 280 रुपये में, ब्लैक में एलसी खो रहे हैं, कहाँ से लाएंगे पैसे? वैसे कितनी की एलसी खुलती है? 30 रुपये ऊपर ब्लैक हो रहे हैं। अच्छा, ये सरासर जाती है, ये महंगाई कहाँ जा रही है? दिन ब दिन बढ़ रही है, ये मसला है। आप बताएं भाईजान, ये जो एलसी का मामला लेके आप इसके ऊपर क्या कहना चाहते हैं? सर ये हमारे जो लीडरान हैं इन्होंने बताया है, हम इनकी तायद करते हैं। ये खाली दुकानदार ताजरों का मसला नहीं है, ये गरीब आवाम का भी मसला है। यानी कि ताजरों में गरीब आवाम को भी पीस दिया साथ इन्होंने, तो उसके लिए हम लीडरों के साथ हैं। ये इनके खाली ताजरी हड़ताल करेंगे, ये अवामी तौर पे भी लोग परेशान हैं, मर्द औरत बच्चे बुजुर्ग हर बंदा, तो इंशाल्लाह हम इनके साथ इहतजाज करेंगे और मुल्की तौर पे। बहुत शुक्रिया सर। सर ये बताइएगा कि फिक्स टैक्स जो है, आपके जो बैनर्स हैं उनके ऊपर भी सुपर टैक्स लिखा हुआ है, आप जो यहाँ में मुतालबा लेके आए हैं। देखें, ये 1 घंटे के बाद मुतालबा और चेंज हो जाएगा, क्योंकि हालात बहुत तेज़ी से बदल रहे हैं। ये सुपर टैक्स जो है वो भी डायरेक्ट कंज्यूमर के पास आ रहा है, फिक्स टैक्स भी कंज्यूमर पर आ रहा है। आप तो इस काबिल ही नहीं रहे कोई टैक्स देने के काबिल नहीं है। ठीक है, पहले आप काबिल तो बनाएं, फिर हम बात करें। आप किसी से पूछें, आज सारा दिन बैठे होंगे दुकान पर, उन्होंने कोई सेल की। अच्छा, आप नहीं समझते ये जो टैक्सीज हैं वाकई ये जालमाना है? इतने टैक्सी जो होते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जहाँ पे आपकी सेहत की सहूलियात होती हैं, आपको फ्री तालीम मिलती है, आपको सेहत की सहूलतें फ्री मिलती हैं, और फिर आपके दूसरे मामलात में भी आपको फौरी तौर पर अकोमोडेट किया जाता है, उनसे भी ज़्यादा है। देखें, आपने स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ की बात करते हैं या यूरोप की बात करते हैं या आप अमेरिका की बात करते हैं। मैं तो बहुत अरसा रहा हूँ बाहर, वहाँ और यहाँ में बहुत फ़र्क है। वहाँ अगर आपसे कोई टैक्स लिया जाता है तो आपको कोई फैसिलिटी दी जाती है, आपको कोई एजुकेशन फ्री दी जाती है, कोई मेडिकल फ्री दी जाती है, फिर आपके रिटायरमेंट पे आपको फंड्स दिए जाते हैं, जो आपसे टैक्स लिया होता है उसको वापस दिया जाता है। तो ये जो अपना यहाँ पर जो है, यहाँ पे हमने लूटना कैसे है, गासिब कैसे बनना है, हमने गुलाम कैसे बनाना है, किसके आगे झुकना है, किसको झुकाना है, बस मैं इतनी सी बात करूँ। यानी आप कहना चाहते हैं पहले इस काबिल बनाएं इकॉनमी को, ताजरों को, इंडस्ट्रीज को, कि वो टैक्स देने के काबिल हो सकें, फिर आप उनसे टैक्स लें और फिर भी मशावरत करें, मुज़ाकरात करें, बंद कमरों में फैसले ना करें। ये जो बंद कमरों में फैसले कर रहे हैं, आपका मुल्क डिफ़ॉल्ट पे चला गया है। कुछ लोग तो कहते हैं डिफ़ॉल्ट कर चुका हुआ है, इन मतलब जो है इनफॉर्मल सेंस नहीं। अगर एबिलिटी नहीं है पॉलिटिशियंस से, तो फिर आपके ही लोग जो होते हैं, ट्रेडर्स विंग नून लीग बना होता है, ट्रेडर्स विंग अपना जो होता है पीटीआई बना होता है, काफ लीग बना होता है, फिर वो क्या वजह है? गलत है ये सिर्फ गलत है। गलत इसलिए है कि मैं आपको बताऊँ, मैं खुद ट्रेडर विंग का पंजाब का प्रेसिडेंट था, लेकिन कोई एक बंदा बता दें मैंने किसी को नोटिफिकेशन दिया हो। मैं अंजुमन ताजरान जहाँ खड़ा हूँ इनको लेके चला था, लेकिन ये सिर्फ और सिर्फ जो हुकूमत वक्त होती है वो अपने मफादात के लिए वो कहती है डिवाइड एंड रूल। वो ट्रेडर विंग ये बना देती है, वो ट्रेडिंग विंग वो बना देती है, ये ट्रेडिंग विंग वो बना देती है। तो ये जब ये अंजुमन ताजरान है, ताजर लोग इकट्ठे हैं, इनके अंदर आप क्यों अपना डिवाइड एंड रूल कर रहे हैं? कभी वो अपना मुशर्रफ साहब कौमी ताजर इत्तेहाद बनाते हैं, ये क्या है भाई? आप इनको, अब आपको मैं बता दूं, अब सबकी आंखें खुल गई हैं। ये आपने जितने लोग यहाँ आज बैठे हुए देखे हैं, ये 30-30, 40-40, 50-50 साल से ये हैं, ये पुराने लोग हैं। ये कहीं नहीं गए, ना किसी विंग में गए हैं, ना किसी धड़ों में गए हैं। अब वो जितने भी इधर विंग वुंग गए थे वो सब उड़ गए हैं। अब कोई विंग नज़र आता है आपको? अब एक दो जो बंदे हैं वो मफादात के लिए सियासत कर रहे थे, किसी को कोई एमपी का टिकट चाहिए था, ये चाहिए था,
ख़त्म होगी खानी, खत्म हो गया। हाँ। अब आप देखिएगा, अब तो बस अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि हमारा मुल्क के लिए जो हो बेहतरी हो। आपका भी है, आपके बच्चों का भी है यार, अब तो हर बंदे का फ़र्ज़ हो गया है, खाली ताजरों का नहीं है ये, तो अब आपका भी मसाइल है। 10,000 रुपये महीना अगर 20,000 25,000 तनख्वाह बंदे की, कहाँ से देगा 10,000 रुपये मेरे बिजली का बिल? ये बड़े हालात ख़राब हो चुके हैं, डिफ़ॉल्ट कर गए हम। जी नाजरीन, डिफ़ॉल्ट कर चुके हैं, हालात बहुत ख़राब हो चुके हैं, ये कहना है हमारे साथ जो ताजर हजरात बात कर रहे हैं उनका। नाजरीन, फ़िक्स टैक्स को लेकर ख़ास तौर पर पूरे मुल्क में एक हैजानी कैफियत पाई जाती है, जिसके लिए वज़ीर ख़जाना जो है ख़ास तौर पर मिफ्ता इस्माइल साहब जो है उसका नोटिस लेना चाहिए और मामला जो है उनको हल करना चाहिए। मैं आपका हो जहांगीर याद, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने